मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे न तीरथ सेवे, चोटी काल गई। मन रे कौन कुमत तैलीनी, परदारान दया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। चवर तखत छतर दे मालक, जुगो जुग टल, गुरता गद्दी उपर सुभाईमान, दसां पातशाहियां दी जगदी जोत। पूरे सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी हजूरी विच हाजरीन गुरु रूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जीओ। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी अपार किरपा रहमत साडे ते होई है, जिन्हां नूं अमृत वेले सतगुरु दे चरनां दे विच आउण दा, साध संगत दीआं घड़ियां मानण दा, गुरु दी मिठी बाणी सरवण करन दा सुभाग समा सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह ने बख्शिया है। मन नूं गुरु दे चरनां नाल जोड़न दा सतगुरु ने सानूं वडमुल्ला समां दिता है। ये मन ऐसा है, ये मन दुनिया दे विच ही खचत रहिंदा हरदम हर वेले। ਇਹਦੇ अंदर संकल्प ते विकल्प ਜਿਹੜੇ हमेशा चलते ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ मन ਵਿੱਚ हमेशा ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਪਰ मन नहीं ਸੌਂਦਾ। मन ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मन ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। मन ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, कदे रिश्तेदारियां च तुरिया फिरदा है, कदे किते जांदा है, कदे किते जांदा है। सतगुरु जी कहंदे मन दे जिहड़े संकल्प ते विकल्प फुरने ये रुकदे नहीं है, ते ये फुरनियां दा करके मन चंगे ते माड़े पासे तुर पैंदा है। जे चंगे फुरने आ ते चंगे पासे बंदा तुर पैंदा है, माड़े फुरने आ ते माड़े पासे कुराहे पै जांदा है। पर जे मन साध संगत विच आके गुरु दा जस सुने, गुरु दी बाणी सुने, ये मन दे विच फिर चंगे विचार पैदा हो जाते, उत्पन्न हो जाते हैं। सतगुरु जी जिवें कहंदे पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो, पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर, मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। फिर इस मन दे अंदर चंगे विचार पैदा हो जाते जदों ये मन गुरु की बाणी नाल जुड़ता है। नहीं तो मन का सुभाव है कदे चंगा सोचता, कदे माड़ा सोचता, कदे कुछ सोचता, कदे कुछ सोचता। 24 घंटिया दे विच कोई एक सैकंड भी ये टिक के नहीं बहिंदा गा, ये हमेशा ही सोचता रहिंदा है, हमेशा ही ये फुरने चलते ही रहिंदे है। ते सतगुरु जी कहंदे कबीर मन पंखी भयो उड उड दै दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। सतगुरु जी कहते मन का सुभाव है, ये मन पंखी वर्गा है। ये मन कदे उड़ के किते जाता है, कदे किते जाता। जिवें आपां अगे विचार की, रातां नूं भी सौंदा नहीं, शरीर भावें मंजे ते पिया है, मन उडारियां मारदा फिरदा है, मन भज्जिया फिरदा है। भगत कबीर जी कहते कह कबीर सनोरे संतो, ਇਹ मन उड़न पखेरू बन का। बन कहते जंगल नूं, पखेरू पंछी नूं कहते जिवें जंगल का पंछी हुंदा है, कदे उड़ के किसे टाणी ते दरख्त ते बह जांदा, कदे किते। इस तरह ये मन का सुभाव है। ये मन भी जंगल दे पंछी वांगू उड्डिया फिरदा है। मन दै दिस चल चल भरमिया,
ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਨਿਤ ਆਸਾ ਮਨ ਚਿਤਵੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਲਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਲਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੰਕਲਪ, ਵਿਕਲਪ, ਫੁਰਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾ, ਭਾਵਨਾ, ਕਮੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਇੱਕ ਦਾਤ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤੀਸਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਦੋ ਲੋੜਦਾ, ਦੋ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ਸਾਲ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਕਦੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਤਿਆਰ, ਦੂਸਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤੀਸਰੀ ਤਿਆਰ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਮਰਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਊਂ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਟੁੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਖਿਲਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ। ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਸੀ, ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛਡਾਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, 1 ਟਕਾ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਭਾੜਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਟੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਭਾਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਟੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਪਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ 1 ਟਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰੂੰ ਵੀ 1 ਆਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ, ਤੇ ਆਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆਂਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ 1 ਕੁਕੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ 1 ਕੁਕੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕੱਢੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਹਵਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੇ ਰਾਹ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। 1 ਟਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਵਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੂੰ, 1 ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕੁਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਂਡੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰ ਮੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ 1 ਮੱਝ ਲਿਆਊਂ, ਤੇ 1 ਮੱਝ ਲਿਆਊਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਝ ਲਿਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂ, ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆਊਂ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਊਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਊਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਊਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਊ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਪਾਊਂ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋਊ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਆਊ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਘਰੇ ਚੱਲ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਸਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਆਊ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੂੰ ਢੋਈ 'ਚ, ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੋਹਬ ਪਾਊਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਡੋਲਤਾ, ਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਰੁੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ 1 ਟਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੰਜਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਟੁੰਬ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਬੈਠਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਲ ਨੇ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਮਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲ ਆ ਕੇ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਮਾ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਮਰਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਹਾਉ, ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਥ ਸੰਪਤ, ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਪੂਤ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਰਥ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਥ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਧਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਥਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਪਤ ਸੰਪਤੀ, ਧਨ ਮਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਰਾ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਰਥ ਸੰਪਤ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਥ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਧਨ ਦੇਖਦਾ, ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਏਮ ਜਾਨੋ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਸਗਲ, ਅਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ, ਸਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸਵੰਤ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਇਹ ਜਾਨੋ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਸਮਝੋ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਨਾਸਵੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ? ਦਿਨ ਵਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਟੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖੜਾ ਰਵੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 100ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੇਂਗਾ, ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਹੀ। ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਉਮਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰਿਓ, ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਏ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤੇ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ। 83,99,999 ਜੂਨਾ ਭੋਗ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰਿਓ। ਯੁੱਗ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ। ਆ ਹੁਣ ਕਲ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਹ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਭਟਕ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਨੁੱਖੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਘਰ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਪਾਤਰ, ਕੂੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਸਮਝੂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ, ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਈਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਆਪਦੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਪਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ, ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ।